ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ 4th ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, तो मैनू उम्मीद है कि तुसीं नोटबुक ते पेन अपनी नाल जिहड़ी जरूर लै लई है ताकि तुसीं नाल सवालों नूं हल कर सको और जो चीज़ां तुहानूं दस्सियां जांदियां ने उन्हां सारिआं नूं नोट भी कर सको। ठीक है विद्यार्थियों, तो सब तो पहला जिहड़ा सवाल है साडे कोल इस वर्कशीट दे विच तुसीं देख सकदे हो स्क्रीन ते। प्रश्न 1, सुखदीप सिंह ने एक ही तरह के 2 पैकेट बिस्कुट और 4 पैकेट नमकीन दे खरीदे। जेकर एक पैकेट बिस्कुट 20 रुपए का और एक पैकेट नमकीन 25 रुपए दा आउंदा है तो सुखदीप सिंह ने बिस्कुट और नमकीन लई कुल किन्ने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये सब तो पहला असीं देखते हैं सानू जिहड़े बिस्कुट के पैकेट ने वो 2 खरीदे ने सुखदीप ने और 4 जिहड़े नमकीन के पैकेट खरीदे ने तो एक पैकेट की सानू जिहड़ी कीमत है वो दित्ती गई है। तो सब तो पहला देखो विद्यार्थियों, जदों पहला असीं देखांगे एक पैकेट बिस्कुट की कीमत, फिर असीं देखांगे कि उन्हें किन्ने पैकेट खरीदे ने। ठीक है, एक पैकेट की कीमत सानू पता है, ज़्यादा पैकेटों की कीमत असीं पता करनी है तो उहदे विच असीं की करांगे, गुणा करांगे। ठीक है, तो इसी तरह नमकीन के पैकेटों की जिहड़ी कॉस्ट है, मुल है, वो भी आपां पता करांगे। ठीक है जी, तो सब तो पहला आपां शुरू करदे हां हल। एक पैकेट बिस्कुट की कीमत एक पैकेट बिस्कुट की कीमत हाँ जी विद्यार्थियों, ये साडे कोल है 20 रुपए। इस तो बाद एक पैकेट नमकीन की कीमत ये साडे कोल है 25 रुपए। ठीक है जी, तो कुल जिहड़े बिस्कुटां दे पैकेट ने वो सुखदीप ने किन्ने खरीदे ने? 2 खरीदे ने। तो 2 पैकेट बिस्कुट की कीमत की होएगी? असीं 20 नूं 2 दे नाल गुणा कर देंगे। ठीक है जी, तो 2 पैकेट बिस्कुट की कीमत ये साडे कोल 2 गुणा 20 रुपए हो जाएगा, भाव के 40 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों, इस तो बाद 2 पैकेट नमकीन 4 पैकेट नमकीन की कीमत, 4 पैकेट नमकीन की जो साडे कोल कीमत है वो कितनी आएगी? एक पैकेट की साडे कोल कीमत 25 रुपए है तो 4 पैकेट नमकीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 25। ठीक है, रुपए ये साडे कोल टोटल जिहड़ा की हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब 2 पैकेट बिस्कुट ते सुखदीप सिंह ने 40 रुपए खर्चे ने और 4 पैकेट नमकीन ते सुखदीप सिंह ने 100 रुपए खर्चे ने। तो सुखदीप सिंह ने बिस्कुट और नमकीन ते कुल किन्ने खर्चे? इन्हां दोनों का असीं जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो सुखदीप सिंह द्वारा बिस्कुट और नमकीन लई कुल कीता खर्च, सुखदीप सिंह द्वारा बिस्कुट ਅਤੇ नमकीन ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कुल खर्च, कुल खर्च। तो ये साडे कोल बनता है 40 रुपए जमा 100 रुपए। ठीक है, तो टोटल साडे कोल कितना हो गया बच्चों? 140 रुपए। ठीक है, तो इस तरह सुखदीप सिंह ने बिस्कुट और नमकीन के लिए कुल जिहड़ा खर्च किया वो 140 रुपए का सी। सो इस सवाल का जिहड़ा साडे कोल उत्तर है वो कितना है? 140 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों,
तो ये पहला सवाल सी साडे कोल इस वर्कशीट का। ये आपां किवें गुणां नूं वरत के गुणां दी जिहड़ी संक्रिया है उन्होंने वरत के आपां इहदे च उत्तर कढ सकते हैं। साडे कोल रोजाना जीवन दे विच होण वालीआं समस्यावां दे विचों एक समस्या सी। ठीक है विद्यार्थियों, इस तो बाद असीं चलदे हां अपने दूजे सवाल दे उत्ते। दूजा सवाल साडे कोल है कि खाली बक्सिਆਂ नूं भरो। साडे कोल कुछ चक्कर जिहड़े 5 तरह के चक्कर दिते गए ने और इन्हां चक्करां दे विच कुछ संख्यावां लिखियां गईयां ने ते कुछ जिहड़े खाली बक्से दिते हुए ने। ये खाली बक्सिਆਂ नूं असीं सही उत्तरां दे नाल फिल करना है, भरना है। ठीक है जी, तो इहनूं पहलां आपां समझांगे कि असीं इहनूं हल किवें करना है। बहुत ही सौखा है। सब तो पहलां असीं पहले चक्कर दी आपां गल करदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 5, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਣਾ, 5 ਗੁਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਹੈ, 9 ਗੁਣਾ, 2 ਗੁਣਾ ਤੇ 12 ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7, 5, 11, 8, 13 ਤੇ 19 ਆਦਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, तो ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 7। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 7 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 35। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 35। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 5 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। 11 5 11 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 55। ठीक है, तो इसी तरह बाकी दे खाने ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। 8 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 40, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ 13 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 65। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਨੂੰ 19 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 19 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਹਰੀ ਅਪ 19 5 95 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 5 ਗੁਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो प्यारे बच्चों अगला सवाल साडे कोल है 8 गुणा का। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 8 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो 8 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 8 ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 72 ਤੇ 72 ਆ ਜਾਏਗਾ। 8 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 56। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ 56 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 13 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 13 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 104। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕੀ ਇਹ 9 ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ। तो 8 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 8 6 48। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 8 6 48। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 8 15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 15 8 120। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तो ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 16 8 128। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, तो मेरे तो पहला कोशिश करो मल्टीप्लाई करन दी। तो 9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 9 ਚੌਕਾ 36। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 72। 9 10 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 90। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 13 ਨਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 13 ਨਾਇਆ 117। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 144। 16 ਨਾਇਆ 144। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੇ 9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਨਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਤੋ 18 ਨਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਨਾਇਆ 162। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 162 ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 12 ਗੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੋ 7 ਦੂਣੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 14, 5 ਦੂਣੀ 10, 11 ਦੂਣਾ 22 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦੂਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 26। ਹਾਂਜੀ, 17 ਦੂਣਾ 34। ਤੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈ, 12 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12। 12 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? 24। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 9, ਸੰਖਿਆ 9। 9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਨਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, 12 ਨਾਇਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 108। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ 12 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ? 12 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 12 8 96। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 50, 5 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 12 50 60। तो 12 तीया 12 गुणा 3, 12 तीया 36, ठीक है जी। तो हुण असीं लास्ट दे विच साडे कोल बचिया है 12 गुणा 6। 12 छीका किन्ने हुंदे ने? 12 पंजे 60 सी साडे कोल ते 12 छीक 72। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है बच्चों। तो मैनूं उम्मीद है तुसीं मेरे तो भी पहलां ये सारे हल कीते होणगे। जिन्हां बच्चों के आंसरस बिल्कुल सही गए ने उन्हां बच्चों नूं शाबाश, ठीक है जी। तो हुण इस तो बाद ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਅਸੀਂ 309 ਨੂੰ 42 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 309 ਗੁਣਾ 42, ਠੀਕ ਹੈ। 309 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 9 ਦੂਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 18। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ 0 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 3 ਦੂਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ? 9 ਚੌਕਾ 36। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਏਗਾ, 3 ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਚੇਗਾ। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 12। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 8, ਨੀਚੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। 6 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਬਣੇਗਾ। 6 ਤੇ 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਇਹ 1 ਆਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 309 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 42 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? 12978, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 500 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। तो ये सब तो पहला जी संख्या है वो साढ़े कोल 0 है। 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ गुणा करांगे तो साढ़े कोल 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ गुणा करांगे फिर साढ़े कोल 0 ही आएगा। फिर ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ गुणा करांगे तो साढ़े कोल फिर भी 0 ही बाकी आएगा, ठीक है जी। तो हुण अगला जिहड़ा अंक है साढ़े कोल 3 है। 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ गुणा करांगे 0 बचेगा। फिर 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ गुणा करांगे तो 0 आएगा। फिर ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ अगर गुणा करते हैं साढ़े कोल 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है जी। हुण आपां इन्हां दा जोड़ करांगे। ये साडे कोल 0, ये भी 0 आएगा, ये भी साडे कोल 0 आएगा, 5 दा 5 आएगा, 1 दा 1 आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो 500 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਤੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 15। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15000 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਤੀਆ 15, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 4 ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ, 3 ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਚੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 20 ਆਏਗਾ, 20 ਦੀ 0 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਬਚੇਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਚੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਹੈ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 26 ਆਣਗੇ, ਤੋ 6 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ, 2 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 1 ਚੌਕਾ ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 6 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੰਖਿਆ 6 ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕ 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 165 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ 5 ਏਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 5 ਏਕਮ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 6 ਏਕਮ 6 ਅਗਲੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 1 ਏਕਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਚੇਗਾ, 6 ਤੇ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 11 ਦਾ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 6 6 12 12 ਤੇ 1 13, 13 ਦਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ 1 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 165 ਗੁਣਾ 14 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 2310 ਭਾਵ 2310 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 567 ਗੁਣਾ 56। ਠੀਕ ਹੈ, 567 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਛੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 42, 42 ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 6 ਛੀਕੇ 36, 36 ਤੇ 4, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 36 ਆਏਗਾ, 36 ਤੇ 4 40 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਗੁਣਾ 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 5 30 ਬਣੇਗਾ, 30 ਤੇ 4 34, ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 4 ਸੀਗਾ, 3 ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਬਾਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਦੀ। 5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 567 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਜਾਂ 0 ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 5 35, 35 ਦਾ ਭਾਵ 5 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ 3। ਤੋ 6 5 30, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ 33 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 33 ਦਾ 3 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 5 25, 5 5 25, 25 ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ 28 ਦਾ 8 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 28 ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਜਮਾ 0 2 ਆਏਗਾ, 0 + 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਏਗਾ, 4 ਜਮਾ 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਆਏਗਾ, 8 ਜਮਾ 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਆਏਗਾ, 11 ਦਾ 1 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਇੱਧਰ ਹਾਸਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 2 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,
ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 567 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 31752 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 407 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 43 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਤੇ 21 ਆਏਗਾ। 21 ਦਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੇ 21 ਤੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 0 0 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੀਏ 12, ਅਗਲੀ ਅੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ, 4 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 407 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ 7 ਚੌਕ 28, 28 ਦਾ 8 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਹਾਸਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। 4 0 0 ਆਏ, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 0 ਬਣੇਗਾ। 0 'ਚ 2 ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਚੌਕੇ 16, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ 1 ਜਮਾ 0 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਦਾ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ, ਤੋ 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 2 5, ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਖਿਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 407 ਹੈ, 407 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 43 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17501 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਕਿਰਿਆ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ 325 ਗੁਣਾ 6। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ 325 ਗੁਣਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 325 ਗੁਣਾ 6 ਸੰਕਿਰਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 325 रुपए है ਤਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आप देख सकते हैं रवि ने 6 अंबां ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹ 325 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 6 ਨੂੰ 325 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 325 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 325 ਗੁਣਾ 6, ਹਾਂਜੀ 6 ਪੰਜਾ 30, 3 ਹਾਸਲ, तो 6 दूनी 12, 12 ਤੇ 3 15, 1 ਹਾਸਲ, 6 ਤੀ 18, 18 ਤੇ 1 19, 1950। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो 325 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1950 ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1950 ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 325 ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੰਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੰਕਰਿਆ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 325 ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 325 ਗੁਣਾ 6 ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 132 ਘਟਾਓ 45। ਠੀਕ ਹੈ। 132 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 45 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਕਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ 132 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ 132 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 45, 132 ਰੁਪਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 132 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 45 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 132 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 12, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨੇ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਲਵਾਂਗੇ 12 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ 132 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 45 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, 45 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 87 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 132 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 87 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 132 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 4 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।